آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے. لوہا بہت مضبوط چیز ہے. صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے. سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے. اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے. وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے. اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں. ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں. پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا. میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں. اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں. میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے. ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا. جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی. وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے. اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اسی لیے میرے عزیزوں ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی. اخلاص کی طاقت. آج تم کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا. کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا. لیکن شیطان نے اخیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا. اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے. دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے. ہاں کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں. عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں
यहाँ पर दुनिया में भी सबका कुछ ना कुछ एक गरज है, कुछ ना कुछ एक मकसद है। आप नमाज के लिए आए हैं या नेकियां कर रहे हैं या गुनाहों से बच रहे हैं तो कोई तो गरज होगी। हदों में से एक चीज होगी, जहन्नम का खौफ होगा, अल्लाह के अजाबात से डर लगता होगा, इसलिए नमाज पढ़ लेते हैं, पूरी अपनी सही कर लेते हैं। या तो फिर जन्नत की नियामतों का शौक होगा कि जन्नत में जाना है, सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन के पड़ोस में रहना है। या तो शौक है या तो डर है, और ये दोनों चीजें बंदे को इबादत करवाती हैं। क़यामत के दिन के मुतालिक हदीस में मिलता है, जब बख्शे गए हुए लोग जिनको जन्नत भेजा जा रहा है, जन्नतियों की बात कर रहा हूं, आम की नहीं, तो उसमें 3 कैटेगरी होंगी। एक जमात होगी जिनसे अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ बंदो, तुम्हारे ऊपर आज जन्नत खोल दी गई, तुम बख्श दिए गए हो, तुम इबादत करते थे दुनिया में, बताओ क्यों करते थे? वो बंदे कहेंगे कि मौला तेरी जहन्नम से बड़ा डर लगता था, उसके अज़ाबात का खौफ था, इसलिए हम इबादत करते थे। रब ताला फरमाता है कि जिस चीज से तुम डरते थे मैंने आज बचा लिया, जाओ मेरी जन्नत में। उनको जन्नत भेज दिया जाए। दूसरी एक जमात, उनसे रब तबारक व तआला पूछेगा तुम क्यों इबादत करते थे, तुम भी जन्नत के मुस्तहिक हो गए हो, आज बख्शे गए हो। वो लोग कहेंगे कि मौला हमें तेरी जन्नत की नियामतें सुनने के बाद इस कदर शौक था कि हम वो नियामतें हासिल करने के लिए दिन रात इबादत किए, जिक्र किए, तस्बीह पढ़े, और आज कामयाब हुए। रब ताला फरमाता है मेरी जन्नत की ख्वाहिश करना भी नेकी है, जाओ मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। वो भी जन्नत में चले गए। तीसरी जमात थी, उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों इबादत करते थे, तुम भी आज जन्नत के मुस्तहिक हो गए। वो कहेंगे कि मौला हमें तेरे जहन्नम के अजाबात की भी परवाह नहीं और न ही तेरी जन्नत की नियामतों की ख्वाहिश, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए करते थे, तू राजी हो जा, हम जन्नत और दोज़ख के लिए नहीं। तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि ये मेरे मुखलिस बंदे हैं, खालिस प्योर अल्लाह के लिए करते थे। रब ताला फरमाता है जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, तुम भी जन्नत में। जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाए, लेकिन फरमाया गया वो जमात रुक जाएगी, वो कहेंगे नहीं हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐसा भी कोई है, वो कहेंगे कि मौला अगर हम जन्नत में जाएंगे तो अंदर जो जन्नती हैं वो हमें ताना मारेंगे, तुम भी जन्नत के लिए ही करते थे और बोले कुछ और हो, बदला तो तुमने भी ले लिया इबादतों का, हमें अपनी इबादतों का बदला नहीं चाहिए। रब तबारक व तआला फरमाता है मेरी रजा यही है कि तुम जन्नत में चले जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया। वो फिर रुके रहेंगे कि मौला हमने जन्नत के लिए नहीं तेरी रजा के लिए किया है। फिर हुक्म होगा फरिश्तों को कि इनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधो और खींच के जन्नत में ले जाओ। वो एक जमात ऐसी है। ये कौन लोग हैं जो मुखलिसीन हैं, खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत करते थे। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखता है। इखलास, बनी इसराइल में एक खातून थी और उसका बड़ा घराना था। उसका बाप जो था वो बड़ा कंजूस और बखील आदमी, बड़े पैसे वाला। एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो लड़की थी, जवान लड़की, इसने बाहर एक फ़कीर को देखा जो बड़ा मजबूर था, ज़रूरतमंद था। उसको उठा करके अच्छी खासी दौलत अपने बाप की दे दी। और बाप को पता चला तो इतना गुस्से में आया कि मैं एक फूटी कोड़ी नहीं देता और तो इतनी बड़ी दौलत उठा कर दे दी। और गुस्से में अपनी बेटी का हाथ काट दिया, उसका हाथ कट गया। गुस्से में था बाप, बखील था, हाथ काट दिया। बहरहाल कटे हुए हाथ के साथ वो रहने लगी। थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा चाहने वाली। कई दिन तक इसी तरह गुजर गए। अब बाप बड़े पैसे वाला था उस ज़माने में, वो हाथ छुपा करके रही। फिर उसका रिश्ता आया एक बहुत बड़े ख़ानदान से, और बड़े ख़ानदान का जो शहज़ादा था उसने पसंद कर लिया। शादी की डेट करीब आई, उन लोगों ने हाथ नहीं देखा, बस चेहरा और बाकी सारी चीज़ें देखी, और इन्होंने भी छुपा रखा कि हाथ नहीं है। कटे हुए हाथ के साथ कौन शादी करेगा। बहरहाल शादी हो गई। शादी होने के बाद वो घर रुखसत हो गई। अपने नए दूल्हे के साथ वो अपने घर पर बैठी है, दस्तरखान पर।
वो बाएं हाथ से खाया करती थी, एक हाथ तो कटा हुआ था, छुपा करके रखती थी। दस्तरखान पर जब बैठी, उसका नया दूल्हा है, उसके घर वाले, खाने के वक्त अब हाथ निकालने की बारी आ गई। वो बाएं हाथ से खा रही थी तो उसके शोहर ने कहा कि क्या सीधे हाथ से नहीं खा सकती? सीधे हाथ से क्यों नहीं खा सकती? अब उसके रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया था। अगर पता चले तो धोखा किया है, कटे हुए हाथ के साथ हमारे साथ निकाह हुआ है। उसके आंखों में आंसू आए, वो हाथ अपने कपड़े के अंदर ही छुपाई रही। अचानक उसे गैब से एक आवाज आई, ऐ मेरी बंदी हाथ निकाल। उसने अपने दुपट्टे के अंदर से हाथ निकाला तो सीधा हाथ पूरा सही सलामत था। फिर वो ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का था, उनकी बारगाह में हाजिरी देकर उसने अपना ये वाक़या सुनाया। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मौला ने मुझे ये वही देकर भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, हम उस हाथ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते जो हाथ मेरी बारगाह में इखलास से उठाओ। मेरे अजीज़ो, ये इखलास की दौलत है। जो खालिसतन अल्लाह के लिए कुछ किया हो, मौला उसे कभी जलील नहीं होने देगा, उसे बेइज्जत नहीं होने देगा। इसीलिए कुछ काम ऐसे कर जाओ जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। रब तबारक व तआला के लिए अब तक क्या किया है उसका भी आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी में आप एहतिसाब करें, अपना ही मुहासबा करें कि मैं जवानी से लेकर अब तक जितने काम किया हूँ, कोई काम ऐसा है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने अर्ज करता हूँ। इखलास में कितनी ताकत है वो बताता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है ये, 3 लोग सफ़र पर थे, 3 दोस्त थे, ये तीनों सफ़र पर थे और ये पहाड़ों के रास्ते से जा रहे थे। एक पहाड़ के गार में इन लोगों ने पनाह लेने के लिए थोड़ी देर आराम किया और बारिशें शुरू हो गई, तूफानी बारिश। और ऐसी बारिशें आई कि पहाड़ के पत्थर खसकने लगे और एक बहुत बड़ी चट्टान खसक करके ये गार के मुंह पर आकर गिर गई। गार बंद और ये अंदर 3 बैठे हुए हैं। हाथ के हिलाने से तो पत्थर जाने वाला नहीं, एक बड़ी चट्टान गिर करके बंद हो चुकी, उनकी कब्र वहीं बनने वाली। 3 लोग हिला करके क्या हटा सकते थे? अब तीनों लोगों ने क्या किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीनों रोने लगे कि अब हमारी मौत यहीं पर होने वाली है, खत्म है। लेकिन इससे पहले चलो अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी की कोई ऐसी चीज हो जो तुमने खालिस उसके लिए किया था, उस नेकी को वसीला बना करके दुआ करते हैं, देखते हैं पत्थर हटता है क्या। तो तीनों ने अपनी अपनी जिंदगी की एक एक चीजें शुमार करना शुरू किया। तवज्जो चाहता हूं, पहले एक बंदा सजदे में गिरता है और अर्ज करता है, मौला तू जानता है मेरी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत बहुत किया करता था, माँ की बहुत ताजीम करता था। एक दिन रात को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुंचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था, माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे, हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राजी करने के लिए, खालिस तुझे राजी करने के लिए। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है तो ये चट्टान को हटा दे। वो दुआ कर रहा था, चट्टान थोड़ी खसक गई, अपने आप खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो निकल सके। दूसरा जो साथी था वो सजदे में गिरा और वो दुआ करने लगा। ये पूरी हदीस पाक मौजूद है जिसको मेरे आका ने बयान किया। मेरे अजीज़ों, जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जो अल्लाह के लिए किया हो, फिर देखना जिंदगी की मुसीबतें आए, इसी नेकी को तुम अल्लाह की बारगाह में रख सकते हो। दूसरा सजदे में गिरता और कहता है, मौला तू बेहतर जानता है, मैं अपनी चचेरी बहन का आशिक हो गया था।
اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے، اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے اس کے سامنے جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی، میں بھی رونے لگا، اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے۔ مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں، خالص تیری رضا کے لیے، کہ مولا کریم کی اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں، تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے، تو اس چٹان کو تو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرا شخص تھا، وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال، تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا۔ ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا۔ میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے، اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا، بکری کو پالنے لگا، وہ مزدور آیا نہیں، وہ مزدور چلا گیا، مہینوں چلا گیا، بکری کو میں پالتا رہا، بکری نے بچے دی، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے۔ اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان، کئی ہزار بکریاں بھر گئی، کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر۔ وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا، سب بکریاں رکھا۔ کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ پوری تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک، میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے، اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی، اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں، تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا، صرف اور صرف تیرے انتظار میں، اور یہ ساری بکریاں تو لے جا۔ اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو، آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی، وہ مزدور لے گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے، مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا، وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا، کہتا نہیں مجھے یاد نہیں، اب میں پہچانتا بھی نہیں، نہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی، پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی، ان کا راستہ صاف ہوا۔ پتہ یہ چلا، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے میرے عزیزوں۔ میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں، مصیبتوں کی چٹانیں، ظلم کی چٹانیں، لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں۔ ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا، مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں؟ آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو، تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔
कोई दुआ आसमान तक नहीं जाती। और इन तमाम चीज़ों की तरफ कभी ख्याल भी ना करना और फिर ये कहना कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, इखलास नहीं होता। या तो फिर दुआ तो करते हैं, कमाई भी साफ है, हलाल है, लेकिन दुआ करने के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जल्दी से भागना है। हम तो देखते हैं ना, नमाज में हाथ उठाने में भी लोगों को शर्मिंदगी होने लगती है। कुछ तो मरे हुए हाथों के साथ दुआ कर रहे हैं, कुछ अंगूठे फोड़ रहे हैं दुआ में। तुम रब ताला की बारगाह में मांग रहे हो। इखलास अगर होता तो तुम्हें अपने ही की खबर नहीं होती। इखलास, दुआ भी तो रस्मी तौर पर मांग रहे हैं। इमाम अपनी दुआ कर रहा है, मुक्तदी अपने अंगूठे फोड़ रहे हैं, यही तो चल रहा है। कुछ उंगलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने हाथों को नीचे लटकाए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते हैं, सहाबा कहते हैं कभी कभार हुजूर रोते हुए इतनी बुलंद हाथ उठा लेते कि हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी। खाने काबा के पास हरम पाक में कभी हुजूर दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, दुआ एक तरह से भीख मांगना है, और वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह में। और तुम्हारे अंदाज देखे जाते हैं, तुम्हारा इखलास भी देखा जाता है। मांगने में ही तुम सीरियस नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई हुई चीजें बोले जा रहे हो, यानी किसी ने याद करा दिया बस वही बोले जाओ। तुम्हारा दिल कब कह रहा है, दिल की हुजूरी के साथ कब कह रहे हो। कुछ चीजें खास हैं, सगीरा कबीरा हमारे माफ कर दे, उसको पता ही नहीं सगीरा कौन है कबीरा कौन है। ये तो रटी हुई चीजें बोले जा रहे हो ना। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा माफ कर दे। क्या है सगीरा कबीरा, कुछ पता नहीं, मौलवी साहब ने सिखाया था। दिल का जब हुजूर नहीं, दिल का इखलास ना हो तो फिर क्या चीज मांग रहे हो अल्लाह की बारगाह में। इखलास ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये नहीं है तो इबादतों की जान ही नहीं है। इबादतों की जान ही नहीं है। इबादतों की जान इखलास है।